पढाउँदैछु कि फेरि आजको दिन यो मौका मैले पाएको छु परमेश्वरको वचन तपाईहरुमा माझमा ल्याउनको निम्ति र आज मैले वचन चाहिँ नेहमायाको पुस्तकबाट ल्याएको छु र मैले मेरो वचनको टाइटल पनि दिएको छु युनिटी वॉल भनेर है wall. The moment we think of wall, whenever we see building of wall, we think that it is either for protection or for the division of the land, you know, whenever we see this kind of wall. But if you look at the history, we find Great Wall of China that was built primarily to provide protection from these tribal invaders. Even during Second World War, we find that, you know, Berlin Wall, which was built to divide the people of Germany. They were divided in East Germany and West Germany. But in 400 BC, during this time, we find a wall being built around Jerusalem. Jerusalem को चारैपट्टि दीवार बनाएका हामीले पाउँदछौँ है त्यो दीवार जसलाई चाहिँ भन्छ जेरुसलेम वल भनेर भनिन्छ जसले चाहिँ डिभिजन हैन त्यहाँ चाहिँ हामीले इन्डाइरेक्टली हेर्यो भने चाहिँ युनिटी लागेको हामी पाउँदछौँ you know it did not bring the division it brought unity amongst people of God Jewish people को बीच माझमा यहाँ नेहमायाको लिडरशिपमा उनीहरू यहुदीहरू सबै एक साथ आएर उनीहरूले पर्खाल बनाएका हामी यहाँ पाउँदछौँ I'm not going to read out the verses, all the verses, but I'll just quote the verses here. That Nehemiah 4:6-8. If we read, that completion of wall was almost a near completion. Already half the wall was built. But then we find the enemies such as Ammoni, Arabi, Asdodi, सबैले चाहिँ जब यो पर्खाल बन्नेको कुराहरु सुनिरहेका थिए they were enraged, they were very angry, they didn't want Israelis to build the wall, so they put all the tactics, pressure tactics, but Nehemiah and his people did not give in to the pressure tactics of enemy. त उनीहरुले त्यो प्रेसर ट्याक्टिक्स एनिमीको योजनालाई कसरी चाहिँ फेस गरे भन्दाखेरि हामीले अघि how they dealt with that enemy's pressure. We'll find in verse 4, 13-16 we'll find. त्यहाँ हामी पाउँछौँ कि उनीहरूले कसरी चाहिँ त्यो पर्खाल बनाएका थिए आधा मानिसहरू जब पर्खाल बनाइरहेका थिए तब आधा मानिसहरू चाहिँ के गरेका थिए उनीहरूले गार्ड गरिरहेका थिए उनीहरूले आफ्नो आफ्नो हात हतियार लिएर है भाला वर्षा जे कुछ whatever arsenals they had with them they were holding that and they were standing there guarding their people against the enemy attack. त्यहाँ हामीले पाउँछौँ वर्ष में हर वर्गका लोगहरू हरेक लोगहरू त्यहाँ थिए चाहे ठुलो सानो ज्ञानी बुद्धिमानी है धनी गरीब सब वर्गका लोग हरेक वर्गका लोगहरू चाहिँ त्यहाँ इन्भल्भ थियो त्यो wall को construction ma. The construction of wall was a demonstration of teamwork and unity. That's why we're saying teamwork, unity. Not only teamwork and unity, but all the talents and skills of people were on display to achieve their goal. जति पनि उनीहरुको ट्यालेन्ट्स हो त्यो वरदान हो त्यो सबै उनीहरुले त्यहाँ प्रयोग गरेका थिए ताकि जुन उद्देश्य उनीहरुले त्यो त्यहाँ थियो त्यो पूरा गर्नको निम्ति त आज त्यही टिमवर्क त्यही युनिटी चाहिँ आज हामीहरुले हाम्रो चर्चेसहरुले चाहिँ अपनाउनु परेको छ इफ वी वान्ट टु प्रोसीड इफ वी वान्ट टु गो अहेड एक्सटेन्डिङ द किंगडम अफ गॉड अगर परमेश्वरको राज्यको कार्यहरु गर्न छ भने चाहिँ हामीलाई चाहिँ टिमवर्क र युनिटीको ठुलो खाँचो छ हामी सबैलाई त we all know God has given each and every one of us with gifts and talents भिन्न भिन्न प्रकारको गिफ्ट्स र ट्यालेन्ट्स उहाँ परमेश्वरले हामी सबैलाई दिनु भएको छ र he has given all those gifts and talents not to put under the carpet but to be used for extension of kingdom for his glory and for his honor है र तर धेरै पल्ट के हुन्छ भने I remember the one interview of Francis Chan American Chinese preacher.
I think he had a big church, and what he did, he divided that big church into small churches in different places. And one interviewer asked him, Pastor, why did you break up your church into small little pieces and in small little churches, and you have and all those churches in different places? So what his answer was, कि सबैलाई God has given to each and everyone talents and gifts. सबैलाई कुनै न कुनैको दान र वरदान चाहिँ दिएको छ र एउटा ठुलो चर्चमा चाहिँ के हुन्छ भने त्यो दान र वरदान is being used by a handful of people. केवल ठुलो ठुलो चर्चमा एकै झुण्ड हुन्छन् जसले चाहिँ आफ्नो दान वरदानहरूलाई परमेश्वरको महिमाको निम्ति प्रयोग गरिरहेका हुन्छन्। र फ्रान्सिस चानले भनेका थिए कि I want every individual to use their gifts and talents for the extension of the kingdom of God, for His glory. But if they remain in the big church, many of the talents and gifts would always be put under the carpet, and they would not be able to use that. त त्यसरी उले आफ्नो चर्चलाई अलग सानो सानो झुण्डमा बाँडेका थिए ताकि जति पनि गिफ्ट्स र ट्यालेन्ट्सहरू युज होस् भनेर। र किङडम वर्क जब परमेश्वरको राज्यको काम चाहिँ इट क्यानट बी एक्म्प्लिस्ड अर सस्टेन्ड बाई इन्डिभिजुअल्स। एकजनाले या हाम्रो अलिक सानो झुण्डले मात्र परमेश्वरको राज्यलाई चाहिँ विस्तार गर्न या त्यसलाई सस्टेन गर्न कहिले पनि सक्दैन। इन्डिभिजुअलिजम जो हुन्छ त्यसले चाहिँ के गर्छ, अर्गनाइजेसनलाई डिस्ट्रोय गर्छ। त्यसले परमेश्वरको कार्य अगर हुँदैछ भने पनि त्यहाँ डिस्ट्रक्सन उनीहरूले ल्याउँदछ। अगर हामीले इफ यु वान्ट टु सी द एक्जाम्पल टावर अफ बेबल अगर हामीले हेऱ्यौँ भने टावर अफ बेबलमा जब मानिसहरू सब युनाइटेड थिए, जब एक थिए, उनीहरूको भाषा एक थियो, सब मिलेका थियो, तो उनीहरूले टावर अफ बेबल बनाइरहेका थिए। तर जब परमेश्वरले देख्यो कि नै यो हुनु चाहिँदैन र उनले परमेश्वरले के गर्नुभयो, उनीहरूको ल्याङ्ग्वेजलाई डिस्टोर्ट गरिदिनु भयो। जब ल्याङ्ग्वेज डिस्टोर्ट भयो त त्यहाँ जो युनिटी पनि के भयो, डिसयुनिटी भइहाल्यो। त्यो युनिटी पनि किनभने दे कुड नट अन्डरस्ट्यान्ड वाट द अदर पर्सन वाज टेलिङ। र त्यहाँको द डिसयुनिटी आउनुको कारणले चाहिँ दे वर नट एबल टु बिल्ड द टावर अफ बेबल। र आज परमेश्वरको राज्यको कार्य गर्नको निम्ति चाहिँ हामीलाई चाहिँ युनिटी र टिमवर्कको चाहिँ अति नै खाँचो छ। इभन इफ यु लुक एट द ट्राइउन गड, अगर त्रिएकको परमेश्वरलाई हेऱ्यौँ भने हामीले उहाँले के गर्नुभयो, परमेश्वरको उद्धारको प्लानलाई त ग्रेट प्लान अफ साल्भेसन पुरा हुनको निम्ति अघि त्रिएकको परमेश्वर एक हुनुभएका छन्, युनाइटेड भएका छन् परमेश्वर। र त्यो ग्रेट प्लान अफ साल्भेसन हुन सकेको छ कि परमेश्वरले आफ्नो पुत्रलाई यहाँ पठाउनु भयो, पुत्र आउनुभयो, पुत्रले आफ्नो जीवन दिनुभयो, पुत्र जानुभयो, पवित्र आत्मा पठाउनु भयो। तर त्यहाँ तिनै एक भएर परमेश्वरको साल्भेसनको कार्य पुरा हुन सकेको छ। हाम्रो केसमा हुन सक्छ कि हाम्रो सेवाकार्य अलग अलग होला, हाम्रो काम भिन्न भिन्न हुन सक्छ, हाम्रो व्यवसाय भिन्न भिन्न हुन सक्छ, तरै पनि हामी एकअर्काको निम्ति आशिष बन्न सक्छौँ अगर इफ वी अल आर युनाइटेड इन क्राइस्ट। अगर हामी चाहिँ प्रभु येशू मसीहमा युनाइटेड छौँ भने, एकतामा छौँ भने चाहिँ वी क्यान बी ब्लेसिङ्स फर इच अदर। अब हामीले हेर्छौँ स्याटरडे मर्निङ प्रेयर भइरहेको छ है, प्रे फर मी क्याम्पेन, फुड डिस्ट्रिब्युसन जो अहिले रिसेन्टली हामीले कन्क्लुड गर्यो मेडिकल कलेजमा भइरहेको थियो, मेडिकल क्याम्प्स भइरहेका छन्, रिलिफ वर्कहरू गइरहेका छन् है। र यो सब चाहिँ कसरी पोसिबल हुन सकेको छ, हाउ इट हेज बिकम पोसिबल, बिकज बिलिभर्स अफ क्राइस्ट इन सिलगढी आर इन युनिटी। आज हामी जति पनि विश्वासी छौँ, सिलगढीका विश्वासीहरू हामी एकतामा छौँ र त्यो कार्य सम्पन्न हुन सकेको, त्यो काम हुन सकेको छ। यहाँ इन्डिभिजुअलको हरेक इन्डिभिजुअलको ट्यालेन्ट्स, गिफ्ट्स, दान वरदानहरू के भएका छ, त्यो परमेश्वरको महान काममा के भएको छ, डिस्प्ले भएको छ। हामी देख्छौँ उनीहरूको दान र वरदानहरू अघि दिनेहरूले दिइरहेका छन्, काम गर्नेले गरिरहेका छन्, जानेहरू गइरहेका छन्, भिन्न भिन्न प्रकारले उनीहरू त्यस टिमवर्कमा आफ्नो सहयोग पुर्याउन सकेको छ। वाइ? बिकज वी आर युनाइटेड
in Christ. हामी प्रभु येशू मसीहमा के छौं? एक छौं. योहना 17 को 21 देखि 23 सम्म हामीले पढ्यो भने we find Jesus is praying. He is praying not for the lost or not for the unsaved, but he is praying for his disciples. He is praying for his believers. He is praying for his followers that they have oneness and unity. They have oneness and unity. And that oneness and unity is not organizational unity, but spiritual unity. आत्मिक एकता, आत्मिक युनिटी को लागि प्रभु येशू मसीहले प्रार्थना गरिरहेको हामी पाउँछौँ र प्रभुले भन्छ so that world would know that Jesus was sent from heaven, ताकि परमप्रभु येशू मसीह स्वर्गबाट आउनु भएको हो भनेर संसारले जान्नेछ जब तपाईं र हाम्रो एकतामा देख्छ. साँच्चै नै आज हिजोमा त हाम्रो जसवा दाजुले भनिरहेको थियो कि लोगहरूले टेलिफोन गरेर भनिरहेका थिए कि हाम्रो जुन प्रकारले हामीले रिलिफ कामहरू गरेको छ that was the best. है क्रिस्चियन्सहरूले गरेको कामहरू बेस्ट भनेर त्यहाँबाट इन द्याट इट इज नट द ग्लोरी अफ द क्रिस्चियन्स अफ पिपल क्रिस्चियन्स अफ सिलिगुडी बट इट इज फर द ग्लोरी अफ गड. परमेश्वरको महिमाको कार्यहरू यो हुन सकेको छ. र जब हामी स्पिरिचुअली युनिटीमा आउँछौँ, when we are spiritually united, no divisive forces can pull us apart. No divisive forces can pull us apart. It is easy to be united when everything is going well. जब हामी सबै राम्रो हुन्छ, युनिटीमा हुन सजिलो हुन्छ. But when the wall is broken, when the wall falls, what? त्यसघडी जब समस्या आएका हुन्छ त्यसघडी के हुन्छ है? जब हाम्रो वल ब्रिज भएका हुन्छन् भने चाहिँ हामी के युनिटीमा हुने छौं भनेर can we come to unity? Can we come to unity to rebuild the wall as Nehemiah did? कि जसरी नेहमायाले त्यो तोडिएको पर्खाललाई बनाउनका निम्ति उनले सबैलाई एक गरेका छन् कि आज हामी त्यस प्रकारले आउन सक्छौं भन्ने अघि हामीले सोच्नु पर्छ. आजको प्रेजेन्ट सिचुएसनमा हेर्दा द प्रेजेन्ट सिचुएसन every believers have participated in this commendable job which SUCF has done. हरेक विश्वासी चाहे उनीहरु डाइरेक्टली इन्भल्भ होस् या इनडाइरेक्ट इन्भल्भ होस्, उनीहरुको पनि पार्टिसिपेसन एसोसिएसनले गरेका आज जो कमेन्डेबल काम छ त्यसमा के छ उनीहरुको पनि सहयोग छ. हरेकको गिफ्ट्स एन्ड ट्यालेन्ट्स, उनीहरुको दान वरदान, उनीहरुको अघि भेटीहरु पनि अघि त्यहाँ युज भएको हामी पाउँदछौं. त्यहाँ कोही ठुलो सानो आज जुन प्रकारले हाम्रो काम भइरहेको छ, there is no big, there is no small, there is no rich, there is no poor. त्यहाँ कोही धनी गरिब, ठुलो लिडर सानो लिडर भन्ने कुराहरू छैन. जसरी एउटा वल बनाउँदाखेरि त्यो सानो सानो टुक्रा ढुङ्गाहरू पनि के हुन्छ युज हुन्छ, अघि भाँचिएको इटाहरू पनि युज हुन्छ टु बिल्ड द वल. र आज हाम्रो जुन कार्यमा छ त्यहाँ एक जना सानो ठुलो सबैको के भएको छ, त्यहाँ सहयोग हुनेको पार्टिसिपेसन छ. र प्रभु येशू मसीह चाहिँ त्यो वलको चाहिँ के हुनुहुन्छ, कुने ढुङ्गा हुनुहुन्छ भने हामीलाई त्यो सबै हामीलाई थाहा छ. र आज जिजस चाहिँ प्रभु येशू मसीह चाहिँ हाम्रो रिलेसनशिपको, ही इज द सोर्स अफ आवर रिलेसनशिप. He is the source of our relationship. He is the inspiration of our relationship. So let's strengthen this relationship further to build the greater world, to do the greater work. हामीले जे काम गरिरहेका छौं, जुन सम्बन्धमा आज हामी छौं, त्यसलाई आज हामीले अझ मजबुत प्रदान गरौं ताकि योबाट ठुलो ठुलो कार्य गर्न सकौं. Almost 1,000 of giving a relief material to 750 was beyond our imagination. We could never think, at least I could not think that way. But when everyone came together, when everyone said that we can do, and we have done it. And we have done it, Now, if we remain in this unity, if we strengthen our relationship further, we can do greater work. We can do greater work. Again, हाम्रो सिलिगुडीमा in Siliguri and in area around Siliguri, we can do wonderful commendable job which glorifies
ओन्ली गॉड्स, केवल परमेश्वरलाई महिमा पुर्याउने। जसरी हाम्रो अस्ति पास्टर जॉनसनले भनिरहेको था कि बत्ती चाहिँ के भइरहेको हुनुपर्छ अरे, फ्लेम शुड या कीप अन बर्निङ न, इट्स अ फ्लेम। आज हाम्रो पनि जो युनिटीको फ्लेम छ, यो चाहिँ फ्लेम, यो आगो चाहिँ जलिरहेको हुनुपर्ने छ। सो प्रे फर मी क्याम्पेनसम्म मात्र होइन, तर इट शुड गो अन, इट शुड गो अन, सो द्याट we would be able to build the greater world, and we would be able to do the greater work for the glory of God. परमेश्वरले सबैलाई आशीर्वाद दिने यस वचनबाट। Thank you.